ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਦ ਫੋਨਾ तीन अवस्था जाना कहो नानक हर भजन बिना बिरथा सब ही मान। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਮਰਾ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
बचपन है, जवानी है, फिर जरा है, बुढ़ेपा है। पहला अजान अवस्था है बालकां दी जो हुंदी है, फिर यौवन आउंदा है, जवानी आउंदी है, गभरू अवस्था आउंदी है। जदों मोह माया दे विच इंसान गलतान हो जाता है, उस तो बाद फिर जरा आन पहुँचता है, बुढ़ेपा आन पहुँचता है, वृद्ध अवस्था, वड्डी उम्र। जदों असीं बजुर्गी दे विच हुंदे आ, वाधा हो जाता है उम्र दे विच। हुण महाराज कहंदे ये मनुखे जामे दी दशा है, ये वख-वख जीवन दीयां स्टेजां ने। इन्हां तिन्हां नूं गुरबाणी दे विच जगह जगह ते बयान कीता होया है। पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत। महाराज कहंदे पहलां जदों तू बचपन दे विच सी, अगियात बुद्धि सी तेरी, अचेत बुद्धि सी तेरी, जिसनूं दुनियादारी दी कोई सूझ-बूझ नहीं सी। अचेत बुद्धि होण दे कारण महाराज कहंदे ने वो समा अजाई लंघ गया। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, खीर पीए खिलाइए वणजारिया मित्रा, माता पिता सुत हेत, मात पिता सुत नेहो कनेरा, माया मोह सबाई, संजोगी आया किरत कमाया, करणी कार कराई। कहंदे माता पिता ना बड़ा तेरा मोह सी, मां दुध पियाउंदी है, खीर तेरे जीवन का आसरा है, दुध तेरे जीवन का आसरा है। माता नाल प्रेम पिया, पिता नाल प्रेम पिया। इउं पिछले जीवन दे विच जो कर्म कमाए ने, उन्हां दे अनुसार तेरा संजोग बन गया, इन्हां दे नाल रिश्ता पैदा हो गया। सो दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, राम नाम बिन मुक्त ना होई, बूढ़ी दूजा हेत, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, छुटेगा हर चेत। कहंदे इस गल का ख्याल रखी, चाहे ये जीवन अजाई चलिया गया, बचपन अजाई चलिया गया, खेडदियां चलिया गया, जे तू आखें भी इस गल दी अकाल पुरख खिमा दे दवेगा, तो कहंदे इस तरह नहीं है। चाहे बाल अवस्था है, रब दे गीत गाउणे ही पैंदे ने। हुण बाणी चाहुंदा ही है ना, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपिओ हर जैसे, वो भी बच्चे ही ने। महाराज कहंदे चाहे ये पहला पहर है जीवन का, छुट्टण का तरीका, नजात पाउण का तरीका, मुक्ति हासिल करन का तरीका, संसार तो 84 लाख जूना तो मुक्त होने का रस्ता केवल परमात्मा का नाम जप के ही प्राप्त होवेगा। सो नाम नहीं जपिया तो बचपन भी अजाई चलिया गया। दूसरा जवानी नूं बयान करते ने, दूजे पहरे रैण के वणजारिया मित्रा, भर जोबन मैं मत, अहनस काम व्यापिया वणजारिया मित्रा, अंधुले नाम ना चित्त, राम नाम कट अंतर नाही,
होर जाणै रस कस मीठै, ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही, जन्म मरहोगे झूठे। दूजा पैर कहते शुरू हो गया जीवन का, जवानी आ गई। हुण जवानी दे विच बल प्राप्त होया। ये जोबन मते होए ने, जवानी दे नशे विच दिन रात काम विच गलतान होना कीता, गैरां दा संग कीता, बड़ियां कामनावां पैदा कर लियां, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब कुछ लुट लवां। महाराज कहंदे ने अगियानी पुरुष ने जवानी विच भी नाम ना जपिया, बचपन ते अगे जाई चलिया गया। काम रस विच सारा जोर ला दिता, राम रस की प्राप्ति ना होई, होर सारे ही रस कस मिठे मन लए, अकाल पुरख दे नाम की मिठास ही ना हासिल की, ना कोई ज्ञान सिखिया अकाल पुरख बाबत, ना कदे चौंकड़ा लाया मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की, ਉਹਦਾ ध्यान ही धरिया जिसने जवानी दिती सी। जन्म मरहोगे झूठे। महाराज कहंदे ए इंसान जन्म मरण दे गेड़ विच पवेगा, जवानी भी काम विच गलतान कर लई। यू हैव नो विजडम एट ऑल, नो मैਡੀਟੇਸ਼ਨ, नो वर्च्यूज़, ना कोई इबादत, ना कोई ज्ञान, ना कोई ध्यान। जवानी कहंदे काम विच गलतान कर लई। तीरथ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुबदा व्यापै दूजा। कहंदे ना ही तीर्थां ते गया, भाव वो जगह जिथे जाके अकाल पुरख दे गीत गाए जा सकन, धार्मिक स्थान ते भी नहीं गया। ना वर्त रखिया, इथे ये वर्त नहीं है भुखे रहना, आंदरां नूं तौणा। इथे वर्त तो भाव है विकारां वल्लों किनारा ना कीता, काम क्रोध लोभ मोह हंकार वल्लों इंद्रियां नूं संकोचिया ना, वर्त ना रखिया, ना सोची रखी, ना सुचम ही रख सकिया, ना इंद्रियां नूं रोक के संजम विच ही रखिया, ना कोई कर्म कीता, ना कोई धर्म कीता। महाराज कहंदे ने अकाल पुरख दे गीत गाए ना, दुविधा विच पै गया, संसार दे मोह विच पै गया, संसार ते ही जम्मण मरना इहदा रह जांदा है, निरंकार ताईं ये पहुँच नहीं पाउंदा। सो नाम जपे बिना जवानी भी अजाई चली गई। तीजा पहर बयान करदे ने, तीजी अवस्था, तीजे पहर है। रैण कै वणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जिणै, वणजारिया मित्रा आव घटै दिन जाए। बुढ़ेपा आ गया, रात्रि का तीजा पैर, अवस्था रूपी रात का तीजा पक्ष शुरू हो गया। सर हंस उलथड़े आए, हंस तो भाव है चिटियाई, भाव चिट्टे वाल आ गए। हुण बुढ़ापे विच पैर रख रहा है, ये धौले आ गए, केस चिट्टे आ गए। ये निशानी है जोबन घटै जरुआ जिणै। कहंदे तेरी जवानी नूं बुढ़ेपा जित रहा है, लख इन्हां नूं रंग कर लै, हुण गल नहीं बननी। तैनूं जरा जित रहा है, ते ये चिट्टे वाल आउण दा मतलब है आव घटै दिन जाए, तेरे दिन घटदे जा रहे ने। हुण तेरा पैंडा पिछे नूं शुरू हो गया है, जिधरों आया है। अगां जवानी तक तू जिन्ना जाना सी चलिया गया, हुण दरगाह वाल नूं वापसी तेरी होवेगी। तेरा एक एक सवास करके समा मुकदा जा रहा है। अंत काल पछतासी अंधले, जां जम पकड़ चलाया, सब किश अपना कर कर राखिया, खिन मह भया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियाणप, कर अवगण पछोताए,
कहो नानक प्राणी तीजे पहरै, प्रभ चेतो लिव लाए। पातशाह गुरु साहब ये समझाते ने, देख बुढ़ेपा जरा आण चढ़िया है, ये समा भी लंघ गया। हुण आंढियां गवांढियां नूं ते नहीं मौत दिसदी आई, जिहदे ते आई है उसनूं जरूर दिस जांदी है। कहंदे हुण पछता रिहा है मंजे ते पिया, हुण जम पकड़न लई तैयार ने, मौत सिर ते आण खलोती है। हुण मुश्किल ये है जदों आसे पासे वेखदा है, बड़ा धक्को जोरी सब अपना बना के रखिया सी, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, ये परिवार मेरा। कहंदे एक अख झमकण दे समय विच खिन मह भया पराया, जदों जमा ने इहदे साह खिंचे ते ये सब कुछ खुर गया, ये जायदाद इत्थे रह गई, ये मेरा परिवार इत्थे रह गया। महाराज पातशाह कहंदे ने अंतले समय बुद्धि भी कर्म छड्ड जांदी है। बुद्ध विसरजी गई सियाणप, मोह विच फसे हुए जीव की बुद्धि कर्म नहीं करती। और अंतले समय सारी फिल्म अखां सामने चलती है, बचपन तो लैके बुढ़ेपे तक जिहड़े गुनाह कीते ने वो एक एक करके अखां सामने आउंदे ने। कर अवगण पछोताए, पछताउंदा भी है पर हुण कुछ हो नहीं सकता, हुण समा जाई चलिया गया। महाराज कहंदे ने कहो नानक प्राणी तीजै पहरै, प्रभ चेतो लिव लाए। इस तो पहला के बुढ़ेपे विच तैनूं मौत आ जावे, अकाल पुरख नूं याद कर लै, तैनूं निजात मिल जावे, किते फेर ना जन्म विच आउणा पवे, दुख भोगणे पैण, कर्मां दी मार भोगणी पवे, वार वार ये आवागमन विच पैणा पवे। सो ये जिहड़े पहर ने ना जीवन रूपी रात दे, चाहे वो बचपन है, चाहे वो जवानी है, चाहे वो बुढ़ेपा है, महाराज पातशाह कहंदे ने ये सफला उन्हां दा जिन्हां नाम जपिया। जे नाम नहीं जपिया बचपन भी अजाई गया, जवानी भी काम विच चली गई, बुढ़ेपा भी माया विच गलतान, ते इउं जीवन महाराज पातशाह कहंदे दुखां सहित गुजरिया ते आवागमन विच पै गया, 84 लाख जूना विच पै गया। और ये ना सोचिया करो भी शायद हजे बचपन है, जे नहीं गीत गाए तो जवानी विच गा लवांगे, हजे जवानी है नहीं गीत गाए, जदों जरूआ आ गया, बुढ़ेपा आ गया, माला फेर लवांगे। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे कोई गारंटी थोड़ा है भी तैनूं जवान होण दवेगा, तैनूं बुढ़ा होण दवेगा। न है बारक न है जोब न है बिरदी कश बंद, ओहो बेरा न है बूझिए जो आए परै जम फंद। ये जरूरी नहीं है भी बचपन विच मौत नहीं आवेगी। वो जेड़ा काल है ना, अकाल पुरख वल्लों जदों उसनूं लिखत मिलदी है, वो डंका वजाउंदा है आके, वो नहीं देखदा ये बच्चा है, ना वो ये देखदा है भी ये जवानी विच है, इनू आनंद लैण दवा, ना वो बुढ़ेपे ते दया ही करदा है, तरसी खांदा है। कहंदे ओनू कोई ये बंधन थोड़ी है, कोई मर्यादा थोड़ी है भी बच्चे नू नहीं मारना, जवान नू नहीं मारना, बुढ़े नू नहीं मारना। कहंदे ओहो बेरा न है बूझी है जो आए पर है जम फंद। हुण मच्छी की जाने समुंदर दे किहड़े इलाके विच किस जगह ते कदों जाल पै जावेगा। भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवह अचिंता। जाल ये मौत दा जाल अचानक पै जांदा है। सो जेड़ी भी तेरी उमरा है उसे विच ही अकाल पुरख दे गीत गा। कल दे दिन वाल ना वेख भी ये दिन चढ़ेगा तो फिर गीत गावांगे। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफल ते जाको प्रेह सुहाग। उन्हां दा आउणा ही सफला है जिहड़े अकाल पुरख दे गीत गाउंदे ने। उन्हां ही प्रिय प्रीतम सुहाग नूं अकाल पुरख नूं पाया, मुक्ति पाई। उन्हां दे ही रोग सोग मिटे ने जिन्हां इन्हां अवस्थावां विच अकाल पुरख दे गीत गाए ने।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਭਜਨ। ਹਰ ਜੋ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅਗਰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕਾ ਸੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾਹੇ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੇ ਕੀਸਤਮ, ਐ ਵਾਏ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀਅਮ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸ਼ਤ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕਦਮ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਅਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰ ਆਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਭੂਲਨ ਹਾਰੇ, ਤੁਮ ਸਮਰੰਥ ਅਗੰਤ ਅਪਾਰੇ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ, ਨਜ਼ਾਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, 84 ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਔਗਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਅਜਾਣ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸਰਣ ਸੰਤਨ ਗਹੋ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਭੀ,
ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਸਾਚੋ ਕਰਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਬਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਜਨ ਮੁਕਤਾ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈ, ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਸਵਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੌਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਸੁਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਫਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹੋ ਪਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਖੈਰ ਅਖੀਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਉਸਦਾ ਜੋ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਪਾਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 726 ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਰਹਾਉ। ਇੱਥੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਲੰਗ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਗਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਠਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਗਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਲ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਰਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬੜਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ।
ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਹਕੀਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਜ਼। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੈ, ਉਚਰਤ ਰਾਮ ਭੈ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਸੌਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਰ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਆਵਾਗਮਨ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਛਿਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ, ਉਮਰ, ਆਯੂ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਅਖੀਰ ਅਵਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਅਵਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਛਿਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਿਹਾਤ ਭਾਵ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਰੈਨ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਿਮਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਬੰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੀਓ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਖਸਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਗ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ ਬਗਲੇ ਆ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੇ ਕਰਵੈ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਘੜਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਿਤਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਜੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗਲੋਂ ਲੱਥਾ ਏ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੜਾ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਅਜਾਣ ਬੰਦੇ, ਹੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਘੜਾ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮੱਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਦੇ, ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰੁਮਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾ ਦਵੇ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਨ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ,
ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਿਲਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੂਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਭੌਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਭੁਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਅਸਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਸ ਕੀਤਾ, ਲੱਭ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਲਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਮਿਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਯੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ ਬਰਦੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਵਾਰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਉਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਬਰਦੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਣ ਚੜੇਗਾ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਆਥਿਤਯ ਭਵਨੰ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਲ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਦਿਅੰਤ ਆਸਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੱਲ ਲਵਾਂ। ਆਥਿਤਯ ਭਵਨੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਥੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭਿਆਨ ਧਰਮੰ ਪਤੰਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰ ਤਤ ਆਸਰਿੰਗ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਰਾਈਟੀਅਸ ਜੱਜ ਆਫ ਧਰਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਕਾਊਂਟਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੈਥ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲਾ ਛੱਡੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਸਰਾ ਬਣੇਗੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ
जग बाधा जमकाल, बांधा छूटै नाम समाल। एक अकाल पुरख रहन वाला है, जगत झूठ है, ये मिलिया है जीवन बतीत करन लई परिवार पैसा, इनू मंजिल ना बना। बतीत कर जीवन, आनंद लै, पैसा वरत तेरे कोल है, पर जिसने बख्शिया है उसनू याद रख। महाराज कहंदे ने अगर बंधना तो खलासी हासिल करनी है, नाम संभाल, नाम चेते करया कर, तेरे रोग सोग तेरे बंधन सारे ही मिट जाणगे। सो पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे क्यों झूठी दुनिया दे लालच विच तू मौत भुलाई हुई है। हुण अखीर ते पातशाह कहंदे ने, हौसला दिंदे ने विकारां विच डुੱਬ चुके इंसान नूं, क्योंकि गुरु दा जिहड़ा सुभाਅ है वह बड़ा बख्शिंद है, वह रस्ता दसदा है, वह डुੱਬਦੇ नूं बचाउण लई तरीका दसदा है। कहो नानक, महाराज पातशाह जिहड़े ने ना, दसो पातशाहियां सानू जगह जगह ते इन्हां अल्फाजां नाल सुचेत करदे ने। आखण लगे अजहू कश बिगड़ियो नहीं, जो प्रभ गुण गावै। कहंदे देख होनी परमात्मा दे गुण गाउणे शुरू कर दे। इउं समझ ला चाहे बचपन चलिया गया, जवानी चली गई, बुढ़ेपा ते है, जे बचपन है तो बचपन तो ही शुरू हो जा। जे लंघ गया है बचपन अजाई अयान अवस्था विच, अज्ञान विच कहंदे जवानी आई है, राम रस छड्ड, ऐसा सुभाਅ ना बना। तेनू लोग यही कहणगे, पर नहीं कहंदे तू काम रस छड्डना है, राम रस हासिल करना है, ये सुभाਅ बना लै। जे जवानी लंघ गई है, बुढ़ेपा है, तो हुणी उहदे गीत गा लै, परमात्मा की याद विच बह जा। अजू का मतलब है अजे भी, हुण भी। ते अगे की कहा है, बिगड़ियो नहीं, बिगड़ना, विगड़ जाना, विगाड़ पैदा हो जाना, जीवन विकारां दे सहत हो जाना, नुकसान हो जाना, काम दा खराब हो जाना। महाराज कहंदे कोई गल नहीं, हौसला रख, हजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। महाराज आखण लगे प्रभु दे गुण गाला, सब बिगड़े हुए काम सौर जाणगे। जो प्रभता दे सहित परम ईश्वर है, जिहड़ा वडियाई विच महान है, जो बड़ा बलवान है, जो सारियां दा मालिक है, प्रभता देण वाला है, उहदे गुण गा, उहदी सिफतो सलाह कर, उहदी कीर्ति गाया कर। जिवें एक गज़ल विच भाई नंद लाल जी कहंदे ने, भई यकदम कि आद आयद तवा उमरे बसर बुरदन, अगर यकदम कसे याबद बाशौके हक फराग ई जा। फारसी विचों महापुरुष कहंदे ने, देख अगर एक भी सवास प्रभु नूं सिमर लवे ना, परमात्मा नूं याद कर लवे, उदों जदों सारी उम्र अजाई चली गई होवे, सारी उम्र ते लंघ गई, गीत नहीं गाए, फिर भी कोई एक साह तेरा अकाल पुरख नूं याद कर लवे, सच्चे मनो तैनूं उसदी याद आ गई, जेकर एक भी सवास शौक दे नाल, आनंद दे नाल वाहिगुरू दे नाम नूं सिमर लवे, ते कहंदे सब खुशियां तैनूं मिल जाणगियां। तेरा जीवन, तेरा मरण सफला हो जाएगा, तैनूं नजात मिल जाएगी। जिवें कबीर जी कहंदे ना, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। अद्धी घड़ी जप लै, एक घड़ी जप लै, निमख भर जप लै, 2-4 मिनट चौंकड़ा ला के बह, रस आउण लग गया तो आपे समाधि लम्मी हो जाएगी। कहंदे जतन जरूर करया कर, रोज़ दी रोज़ लाभ जरूर मिलेगा तैनूं। महाराज कहंदे विगड़े हुए काम तेरे सौर जाणगे। अखीर ते आखण लगे, कहो नानक तेह भजन ते निरभय पद पावै। एक ते जेड़ा जीवन विच तेरे कोई डर है, चाहे वह दुश्मनां दा है,
मौत दा है, रोग ने, जीवन विच चिंतावां ने, डिप्रैशन है, सोग ने, चाहे कोई भी तेरे अंदर खौफ है, महाराज कहंदे ने तेह भजन ते उस परम ईश्वर दी भगती कीतियां, सेवा कीतियां, इबादत कीतियां, निरभै पद पावै, तैनूं निरभौ पदवी मिल जावेगी। भाव तूं खौफ तो रहत हो जावेंगा। परमात्मा दे गीत गाउण वालियां नूं ना मौत दा भै, ना भविख दा भै, ना दुश्मणां दा भै, ना रोगां सोगां दा भै, वो चढ़दी कला विच रहिंदे ने। सो महाराज कहंदे ने अगर निरभौ पदवी चाहिदी है, बाय मैਡੀਟੇਟਿੰਗ ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अकाल पुरख की याद विच जदों चौंकड़ा लावेंगा, यू शैल ऑबटेन द स्टेट ऑफ फीयरलैसनैस, तू वो रुतबा पा लवेंगा जिथे किसे दा खौफ नहीं रहिंदा, जिथे किसे दा भै नहीं रहिंदा। निरभौ, निरभै, निरभयता, डर रहत, खौफ रहत, ऐसा मरातबा हासिल कर लवेंगा। पद का मतलब है पदवी, दर्जा। अगर चाहना है खौफ ना रवे जीवन विच, कहंदे भै बिनसे निरभै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ते आया। जिन्हां गुरु की शरण आके अकाल पुरख नूं ते आया। अकाल पुरख निरभै है, जिहड़े उहदे विच भेद हो गए, जिहड़े सागर विच मिल गए, वो सागर ही हो गए, उन्हां नूं डर ना रहा। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै, भये किरपाल दयाल गोपाला, तां निरभै घर आया, कल कलेशो मिटे खिन भीतर, नानक सहज समाया। जिहड़ा अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है, उहदे कलेश मिट जांदे ने, कलेशां वालों निरभै हो जाता है, उहदे जीवन चों विघन मिट जाते हैं। इत्थों तक कह दिता महाराज ने सगल भौ मिटै, सारियां दा डर मिट जाता है। कोई भी उहदे जीवन विच डर नहीं रहिंदा आउण वाले भविख दा, कैसा भी कोई डर है अकाल पुरख दे गीत गाउण वाले दा मिट जाता है। ऑल द फीयर्स विल बी डिपार्ट वे, कहते दूर हो जाणगे काहदे नाल? मैਡੀਟੇਟਿੰਗ ऑन द नेम ऑफ दैट फीयरलैस लॉर्ड। निरभै खुदा दे गीत गाउण वाला निरभै हो जाता है। सो गुरु की शरण आके अकाल पुरख दे गीत गाया जीवन सफला है। निरभौ सतगुर है रखवाला, भगत प्रापत गुर गोपाला। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇਰੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।